گرامی، عزیز طلباء، آج کی یہ پروکار تقریب سیالکوٹ کی ایک نہایت جانی پہچانی علمی و ادبی شخصیت جناب اشفاق نیاز کی کتاب کی تقریب رونمائی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں مرے کالج سیالکوٹ کے پرنسپل، اسٹاف اور طلباء کی طرف سے مہمانان گرامی کو مرے کالج تشریف آوری پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں مہمانان گرامی کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ جس ترتیب سے میں ان سے گزارش کرتا تھا وہ اسٹیج پہ تشریف لاتے جائیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مرے کالج کے وائس پرنسپل جناب ڈاکٹر اشفاق غوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کرسی صدارت پہ تشریف رکھیں۔ جناب ڈاکٹر اشفاق غوری صاحب۔ گجرانوالہ آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر حلیم خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کی تشریف رکھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں چیئرمین رکائے ثقافت جناب چودھری اشرف مجید صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب اشرف مجید صاحب۔ گجرانوالہ کی ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت اور شاعری کی دنیا کا ایک عظیم نام جناب جان کشمیری تشریف فرما ہے، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں آج کی تقریب کے دولہا جناب اشفاق نیاز صاحب سے کہ وہ بھی اپنی نشست سے تشریف رکھیں۔ پروگرام کے مطابق اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب کمشنر گجرانوالہ ڈویژن ہیں، وہ تھوڑی دیر تک تشریف لائیں گے۔ تب تک ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے طیب و طاہر نام سے اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب سید سمامہ علوی سے کہ وہ تشریف لائیں، کلام مجید کی آیات کی تلاوت فرما کر اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جناب سید سمامہ علوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات کی تلاوت آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب عقیل احمد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور باعث تخلیق کائنات وجہ ارض و سما حضور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب عقیل احمد صاحب۔ جناب پروفیسر سجاد حیدر بھٹی صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ کے کلام کے کچھ اشعار پیش کریں۔ جناب پروفیسر سجاد حیدر بھٹی صاحب۔ حضرت علامہ کی غزل کے دو شعر۔ پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے،
جو اب مشکل ہے یارا پھر وہی مشکل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. محترم اویس عاجز صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں. محترم اویس عاجز. تو نے شاہکار کیا ہے جو رقم کیا کہنے. تو نے شاہکار کیا ہے جو رقم کیا کہنے. تیری تصنیف حسین ضرب قلم کیا کہنے. تو نے شاہکار کیا ہے جو رقم کیا کہنے. تیری تصنیف حسین ضرب قلم کیا کہنے. دی ہے عزت تجھے اللہ نے اشفاق نیاز. دی ہے عزت تجھے اللہ نے اشفاق نیاز. بڑھ گیا اور بھی اب تیرا حشم کیا کہنے. دی ہے عزت تجھے اللہ نے اشفاق نیاز. بڑھ گیا اور بھی اب تیرا حشم کیا کہنے. شہر اقبال کا نام اور کیا تو نے بلند. شہر اقبال کا نام اور کیا تو نے بلند. تو نے اس شہر کا رکھا ہے بھرم کیا کہنے. شہر اقبال کا نام تو نے کیا اور بلند. شہر اقبال کا نام اور کیا تو نے بلند. تو نے اس شہر کا رکھا ہے بھرم کیا کہنے. تجھ پہ 100 بار ہوئی رحمت باری اے دوست. تجھ پہ 100 بار ہوئی رحمت باری اے دوست. تجھ پہ 100 بار کھلا باب کرم کیا کہنے. تجھ پہ 100 بار ہوئی رحمت باری اے دوست. تجھ پہ 100 بار کھلا باب کرم کیا کہنے. تیری تحریر سے زاہد تیری تحریر سے زاہد تیرے فن کا کمال. تیری تحریر سے ظاہر تیرے فن کا کمال. تجھ سے اونچا صحافت کا علم کیا کہنے. تیری تحریر سے ظاہر تیرے فن کا کمال. تجھ سے اونچا صحافت کا علم کیا کہنے. اس طرح تو نے دکھائی ہے سلیقہ مندی. اس طرح تو نے دکھائی ہے سلیقہ مندی. پتیاں پھول کی جیسے ہو بہم کیا کہنے. اس طرح تو نے دکھائی ہے سلیقہ مندی. پتیاں پھول کی جیسے ہو بہم کیا کہنے. اور استاد محترم مقطع لکھتے ہیں آبرو تیرا مقدر ہے بقول زاہد. آبرو تیرا مقدر ہے بقول زاہد. کامیابی نے تیرے چومے قدم کیا کہنے. آبرو تیرا مقدر ہے بقول زاہد. آبرو تیرا مقدر ہے بقول زاہد. کامیابی نے تیرے چومے قدم کیا کہنے. تو نے شاہکار کیا ہے جو رقم کیا کہنے. تیری تصنیف حسین ضرب قلم کیا کہنے. ہماری اس بزم میں معروف ماہر تعلیم ماسٹر ٹرینر جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے ملتمس ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اشفاق نیاز صاحب کی ضرب قلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اشفاق صاحب کا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی میں مجھے دعوت دی کہ میں کچھ گفتگو اشفاق صاحب کی شخصیت کے حوالے سے
اور ان کی اس کاوش کے حوالے سے کر سکوں۔ بہت عرصہ پہلے اشفاق صاحب سے میرا پہلا تعلق ان کی ایک مرتب کی ہوئی کتاب اولیاء سیالکوٹ کے حوالے سے ہوا۔ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس شخص سے ملنا چاہیے، لیکن کوئی سبیل نہ بن سکی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ایک بہت اچھی سبیل پیدا ہوئی۔ سیالکوٹ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے بلایا اور ہم نے 2-3 سال تک طلبہ اور تعلیمی مسائل کے نام سے پروگرام جو ہے وہ کیا۔ انہی دنوں یہ ایک اور پروگرام کیا کرتے تھے میرے شہر میں، تو یہ دونوں پروگرام اکٹھے چلا کرتے تھے۔ تو میں جرنلزم کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک جرنلسٹ کے طور پر تو جانتا تھا، اور ان کی اس کتاب کے حوالے سے تھوڑا مجھے خیال تھا کہ ان کی تحقیق کا ذوق بھی ان کے اندر ہے، اور اولیاء کی نظر کرم بھی ان کے اوپر یقیناً ہے۔ تو ہوا یوں کہ زرد صحافت یا جسے آپ یلو جرنلزم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک چھوٹے سے واقعے نے ان کی شخصیت کے بہت بڑے پہلو کو میرے اوپر واضح کیا۔ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر یہ بندہ اپنے اس قلم کو جس کی حرمت ہر شخص قائم نہیں رکھ پاتا، اگر اس قلم کو یہ اپنے دنیاوی اور اپنی ذاتی زندگی کے لیے استعمال کرنا چاہتا، تو یہ سیالکوٹ کے کسی مایہ ناز اخبار نہیں بلکہ پاکستان کے کسی مایہ ناز اخبار یا کسی چینل پہ بیٹھ کے بہت بڑی بڑی گھونگیاں مار رہا ہوتا، جیسے کہ آپ سارا دن ٹیلی ویژن پر بیٹھے بہت سے بقول خود جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے قریب دان ہیں، یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن جس موقع پر بھی زرد صحافت آڑے آئی اور کہیں پر ایسا کوئی کام ہوا کہ جو ان کے ضمیر کے خلاف تھا، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ انہوں نے وہ پروگرام بھی چھوڑ دیا، وہ گلیاں بھی چھوڑ دی اور وہ رستے بھی چھوڑ دیے۔ تو یہ جو 25 سال کا ان کا سفر ضرب قلم کے اندر بند ہے، یہ آنے والے تاریخ دان کے لیے یقیناً بہت بڑی ایک نہ صرف کہ تحقیق کے میدان میں بلکہ بہت سی جگہوں پر وہ چیزیں جو کھوج کرنے میں بھی نہیں ملتی، ان کے لیے یقیناً بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا، صحافت کے میدان سے نکل کے یہ مرے کالج میں پہنچ گئے۔ تو جب مجھے خبر ملی تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے نہیں خبر یہ کیسے ہو گیا، میں استاد کیسے بن گیا مجھے نہیں پتا، لیکن میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ اس مرے کالج کے گیٹ سے 2 بچے ان کا بیگ اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ جو اصل استاد ہوتا ہے وہ دلوں میں راج کرتا ہے۔ یہ بندہ بنیادی طور پر یہ جرنلزم سے زیادہ ایک استاد کہلانے کے مستحق تھے، شاید اسی لیے یہ اپنے دامن کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک یہاں تک پہنچے۔ سرد گرم زمانے کے بہت دیکھے اور ان سرد گرم حالات کے ساتھ گزارا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط بھی رکھا، پازیٹیو رکھا، مثبت سوچ رکھی۔ تو آج ہم سب ان کے لیے ان کو یہاں مبارکباد دینے کے لیے اور ان کے زور قلم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں اسحاق باجوہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ کسی زمانے میں مرے کالج کا جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا تو اردو پڑھنے کا شرف مجھے ان سے کچھ عرصہ حاصل ہوا۔ یہاں اجاز بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی شرف تلمس جو ہے یہ کرنا مختلف میٹنگز میں ہوتا رہا۔ باقی جتنے احباب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشفاق صاحب کے زور قلم کو زیادہ کرے اور
یہ اندر سے ایک صوفی ہیں. یہ میں پوری طرح سے 10 سالہ اپنے اس دور میں کہ جو میرا ان کے ساتھ رہا، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں جو انسان شاید کسی کے ساتھ نہیں کرتا وہ اپنے قریبی کسی دوست کے ساتھ کر دیتا ہے. جب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ مبارک پر بلایا اور وہاں ان کی وہ دعا کہ یا اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت گوئی کرنا چاہتا ہوں، اور دوران سفر ہی وہ دعا نہ صرف قبول ہوئی بلکہ بہت اچھی ان کی وہ نعت بھی مجھے سننے کا اتفاق ہوا. تو یہ مختصر سا خاکہ ہے، ظاہر ہے ٹائم محدود ہے اور آپ لوگ یقیناً میرے بعد اور لوگوں کو بھی سننا چاہیں گے. اتنی خوبصورت تقریب پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرے کالج کی انتظامیہ کو، اشفاق نیاز صاحب کو اور آپ سب کو بہت بہت شکریہ. محترم محمد ذوالفقار مغل اشفاق نیاز صاحب کی شخصیت اور ان کی ضرب قلم کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے. سینئر صحافی، ریڈیو پاکستان کا ایک جانا پہچانا نام، اور میرے جیسے ادب کے جو طلباء ہیں ان کے لیے اخبار جہاں سے پہلا تعارف جس شخصیت کے ذریعے ہوا، محترم عبدالشکور مرزا صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے کتاب اور صاحب کتاب پہ گفتگو فرمائیں. محترم عبدالشکور مرزا صاحب. السلام علیکم. سب تو پہلے تو میں مرے کالج اور گجرانوالہ آرٹس کونسل دا شکریہ ادا کرنا ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے بندے نوں جڑے ایسے ہی کالج تو پڑھ کے کوشش کرتا رہا کہ اس کالج کی تصویر ایسے حال کی تصویر کوئی 20 سال تک اخبار جہاں چناب رو تو پھر شہر اقبال کے کالم میں چھپتی رہی. میری حوصلہ افزائی کی تھی، بہت شکریہ. میں مبارکباد پیش کرنا اشفاق نیاز صاحب کہ انہوں نے اپنے 50 سالوں میں 25 سال کا جڑا عرصہ ہے وہ صحافت کو دیتا اور جڑا دیتا وہ اس کتاب کی نظر کر دیتا. اچھا، اس تو پہلا کہ میں باقی گلنا کرا، میں مرے کالج میں ایک بہت انقلابی 126 سالہ تاریخ کے پہلی باری ایم ایس سی دیاں کلاساں شروع کروان تھے. پرنسپل صاحب اور خاص طور پہ ڈاکٹر اشفاق بوری صاحب نے انہوں نے مبارکباد پیش کرنا وا کہ انہوں نے ایک بہت ہی چنگا اور بہت ہی اعلیٰ کام کیتا جی بنیاد تے مرے کالج میں ایسے علاقے دے لڑکے اور لڑکیاں کیمسٹری دے وچ ایم ایس سی کر سکن گے. یہ بہت بڑی گل ہے، یہ دن مبارکباد پیش کرنا. ذوالفقار مغل صاحب نے بہت ساری گلاں اشفاق صاحب کے بارے سے دسیاں تے آخر جو انہوں نے گل کی کہ جی ہے مجھے لگتا ہے اندروں صوفی نے، صوفی اندروں اور باہروں صوفی ہوں گے، وہ منافق نہیں ہوتا. وہ جو باہروں ہیں وہ اندروں ہیں، اور اشفاق نیاز بالکل جو باہروں ہیں وہ اندروں ہیں. جے کسی نال او دا چنگا ہے سلوک، مطلب کوئی وہ نال چنگا ہے تو بہت چنگا، جے نہیں چنگا کہ درمیان والا رستہ کوئی نہیں، انہوں کہتا السلام علیکم میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. سو یہ بہت بڑی گل ہے کہ ایک بندہ بالکل سچی سچی گل کر دے. جتوں تک مالی فائدے کا ہے، اتنے کئی سارے اخبار بھی سے نے کچھ بھی نہیں پڑھے، انہوں کو گڈیاں بھی ہیں. اور ایک دن میں ایک اخبار نویس کو کہہ رہا تھا، کیونکہ میں اخبار والے کی نمائندگی کرنا پیا، میں انہوں نے کہہ رہا تھا کہ جناب مبارک ہوئے. میں انہوں نے گڈی تے لفٹ لئی تے میں کتے جانا سی تے مبارک ہوئے. کہتے ہیں دیاں میرے گھر 5 کھڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. سو اس واسطے اس جگہ تے جتھے تسی بہت زیادہ مال پانی کما سکتے ہو اتنے تسی موٹر سائیکل تے پھرتے ہو، ٹھیک ہے. تے دیکھتے ہو میری کتاب جڑی ہے چھپے گی تو وہ تصویراں میں بلیک اینڈ وائٹ ہی چھاپ سکاں گا، میں کلر تے نہیں چھاپ سکاں گا. پھر تسی اندازہ لگا سکتے ہو کہ اشفاق نیاز کتنے کھڑا ہے. اشفاق نیاز نے صرف اور صرف غربت دے وچ رہ کے
اپنے کام کو اگے بڑھایا اور یہ سب تو بڑی جڑی گل ہے وہ استاد اپنے دا عزت اور احترام ہے سارے استادوں کا، لیکن رشید نیاز صاحب کا جڑا جس طرح احترام کرتے، جس طرح انہوں نے انہوں دے نام سے ادارے بنائے ہیں، یہ بہت بڑی گل ہے۔ دیکھو نا علامہ اقبال کی اسی مثال دینے ہیں، ایسے حال جنہوں کے نام سے اسی حال ہے انہوں جب علامہ اقبال کو کوئی سر کا خطاب ملنے لگا سی تو انہوں نے کہا نہیں پہلا انہوں خطاب کو ملے گا تو پھر میں اپنا سر کا خطاب قبول کروں گا۔ وہ وجہ کی تھی؟ وہ وجہ اقبال کو کیوں ملیا؟ وہ وجہ پروفیسر اعجاز بٹ صاحب نے بھی پیچھے جی دسی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل گل ہے یہ کہ وہ جتنا احترام کرتے سن نا اقبال، علامہ اقبال اپنے استاد کا، کبھی انہوں نے گھر تو دروازے تو باہر اپنی جتی لا کے آتے سن اور اسی استاد کی بنیاد تو انہوں نے سر کا خطاب مل رہا سی۔ تے اج اگر اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اشفاق نیاز کی سارے اسی تعریف کرنے پہ اور ایک اہم بھی نہیں ہے گا، میں خود کے صحافی ہوں، ہوں میں بھی اگلے سال تقریباً میں 50 سال ہو جان کے صحافت کرتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی 50 سال 1960 کے شروع کیا تھی تعلیم و تقریر رسالے سے اور اس کے بعد میں پھر 69 میں مشرق اخبار کا نامہ نگار بن گیا سی، ہیڈ ملالے تو ڈیٹ لائن شروع کروائی تھی جڑے اخباراں نال متعلق لوگ نے انہوں نے پتا ہے، پھر کوٹلی لاہور کو شروع کرائی تھی۔ لیکن جب میں کالج آیا سی اسمرے کالج آیا سی تو میں سارے نامہ نگار کہتے تھے، میں اس لیے نامہ نگاری کرتے ہویا میں مساوات اخبار نال وہ کام کر رہا تھا، مینوں کوئی 600-700 روپے مہینے کا وہ باقاعدہ طور پہ پیسے بھی ملتے سن۔ سو بڑے عرصہ بہت عرصہ آیا لیکن میری کوئی کتاب نہیں، مینوں رشک ہے اشفاق تے کہ اینے ماشاءاللہ کنیاں کتاباں 10 کتاباں ہو گئی، 10ویں کتاب ہے اور اسی ہے تو بالکل پیچھے گئے۔ ایک بہت بڑی گل ہے، ایک نوجوان جہاں وسائل بھی نہ ہوں، خیر اسی بھی اسی طرح اللہ کے فضل و کرم نال محنت کی اور چیزوں کو اگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس نوجوان کا اور پھر تحقیق کے حوالے نال دیکھو چیزاں نے جنہوں اگر اسی کیونکہ اشفاق نیاز صاحب نے بہت ساری چیزاں کی ہیں جنہیں سیالکوٹ نال متعلق ہے۔ سیالکوٹ مقامی شہر نہیں ہے گا، سیالکوٹ قومی شہر کے ہے ہی ہے گا، بین الاقوامی شہر ہے گا، پوری دنیا سیالکوٹ میں لوگ جانتے ہیں۔ سو سیالکوٹ دے ایس پوٹینشل نو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور مینوں امید ہے کہ جدوں ایسا کوئی دوسرا ایڈیشن آئے گا یا جدوں کوئی ایسے کام کرنا شروع کریں گے، چونکہ بہت بڑی گل ہے اسی تے ایک ادارے نال کام کرنا ہے، چونکہ اسی فری لانسر نہیں ہے گے، اسی انہوں نے باقاعدہ طور پہ چونکہ کنٹریبیوٹر ہیں تو پابندی ہے کسی اور ادارے سے اسی نہیں لکھ سکتے، تو اشفاق نیاز میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہدے دل کرتا ہے لکھتا ہے اور جہاں جتنے بھیجتا ہے اتنے چھپتا ہے۔ عام طور پہ اسی لکھ کے نہ دوں جی پاڑ ہٹنے ہیں تو چھپتا کوئی نہیں ہے۔ مینوں نظر نہیں آ رہے ساڈے حلیم خان صاحب، اگر وہ کمشنر صاحب جو کہ آ رہے ہیں بالکل نزدیک آ رہے ہیں، کمشنر صاحب آ رہے ہیں، بہتر ایسی کہ میری گفتگو تسی اس لیے رکھ دے جس لیے کمشنر صاحب نے بھی اسی دس دے کہ جی یہ بھی بہت اہم چیز ہے، ایک اور بہت اہم گل باقی ادارے کا تسی تقریباً سارے کا دسیا ہے، ایک ادارہ جہاں پاکستان میں بہت مضبوط ادارہ ہے جہدے بارے بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہوئے ہیں، سانوں بھی کنسرن ہے بیوروکریسی جڑی ہے، افسرشاہی جڑی ہے، وہ کردار اسی کتنے اپنی اس کتاب میں نہیں دسیا ہے، کیونکہ بیوروکریسی نے افسرشاہی نے بہت اچھے کام بھی اتنے کیتے گئے، انہوں کاموں بھی ایکسپلور تسی ایک چھوٹا جہا کام کیتا ہے، شاہین چوک میں شاہد مدن صاحب کا ذکر کیتا ہے، لیکن تسی سیالکوٹ تو تعلق رکھنے والے سکول جڑے خالد شمائل صاحب انہوں نے سیالکوٹ نو کی پوری ڈویژن نو جڑا ثقافتی حوالے نال جڑے نشانات دیتے ہیں، خاص طور پہ تسی اگر ڈرم والے چوک بھی دیکھ لو وہ بھی کتے نہ کتے تذکرہ ہونا ضروری ہے، چونکہ تسی تاریخ لکھتے پہ ہو، تسی اخبار نویس نہیں ہو، تسی صحافی نہیں ہے، تسی مورخ ہو، تو مورخ دا کام میں ساری چیزاں لکھتا جاوے تو چیزاں اگے جاندیاں نے، اور میں توقع کرنا ہوں کہ جدوں بھی تسی کوئی چیز لکھو گے، اور یہ بہت خوشی والی گل ہے کہ آرٹس کونسل نے ایک اچھی ابتدا کی ہے، مطلب پچھلے دن اتنے مشاعرہ بھی کروایا سی کہ مشاعرہ اپنی جگہ وہ میں ترلا پایا سی کہ سیالکوٹ کو تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا جائے، لیکن ایک ساری خوش قسمتی یہ ہے کہ سیالکوٹ ہزارہ سال پرانا شہر ہے، مطلب ہے صوبہ بھی رہا ہے
ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਲਾਹਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਉਲ ਹਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੇ ਕਾਲਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਿਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हॉल में ये जितने तलबा हैं ये कम अज़ कम इस बात का ये मुजाहरा करें कि हम मेज़बान हैं और बाकी मेहमान हैं। जो असातिज़ा यहाँ पे हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ज़रा हॉल में डिसिप्लिन का जो बेहतर इंतज़ाम उसके लिए ज़रा अपनी कोशिशें तेज़ करें। हमारे इस वक्त हॉल में सियालकोट के सीनियर शायर, कई किताबों के मुसन्निफ़ जनाब रशीद आफरीन तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे मुल्तमस हूँ वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मंजूम जो वो हदिया है वो पेश फरमाएँ। जनाब रशीद आफरीन साहब। इशफाक नियाज़ साहब से काफ़ी अरसे से, कई सालों से एक ताल्लुक़ है और उनकी तो मुख्तलिफ जहतों में पजीराई और शोहरत है, लेकिन मेरे साथ भी उनका कुछ बरादराना सा रिश्ता और रब्ता था। यूँ समझ लें कि शायरी के हवाले से या मुशायरों में तो मैं दो नज़में लिख चुका हूँ। एक उनकी किताब तारीख़ सियालकोट जब उसकी रूनुमाई हुई 2009 में, और एक मैंने दर्द कलम के बारे में जो उन्होंने इस किताब में शामिल की है, मैं उसके चंद अशार पेश करूँगा। अदब के आसमां पर, अदब के आसमां पर नाम है मिस्ले कमर रोशन। अदब के नाम पर, अदब के आसमां पर नाम है मिस्ले कमर रोशन। तजर्बा को हवादिस की जो भट्टी में बना कुंदन। अदब के आसमां पर नाम है मिस्ले कमर रोशन। तजर्बा को हवादिस की जो भट्टी में बना कुंदन। बसर वो कर रहा है अपना इस अंदाज से जीवन। बसर वो कर रहा है अपना इस अंदाज से जीवन। सहाफत में नहीं है कोई भी किरदार से बदखन। बसर वो कर रहा है अपना इस अंदाज से जीवन। सहाफत में नहीं है कोई भी किरदार से बदखन। जब इस बात की है शख्सियत इस दौर में हमदम। जब इस बात की है शख्सियत इस दौर में हमदम। बड़ा खुश वक्त है इसके बने हैं मोतरफ दुश्मन। जब अशफाक की है शख्सियत इस दौर में हमदम। बड़ा खुश वक्त है इसके बने हैं मोतरफ दुश्मन। वो अपनाए हुए है मसल के हक गोई को ऐसे। वो अपनाए हुए है मसल के हक गोई को ऐसे।
باطل کے مقابل میں کہیں اس کو سبھی آہن، وہ اپنائے ہوئے ہے مسلک حق گوئی کو ایسے کہ باطل کے مقابل میں کہیں اس کو سبھی آہن، نہیں ہے کوئی شاگرد رشید ایسا زمانے میں، نہیں ہے کوئی شاگرد رشید ایسا زمانے میں، کیا ہو نام جس نے مرشد و استاد کا روشن، نہیں ہے کوئی شاگرد رشید ایسا زمانے میں، کیا ہو نام جس نے مرشد و استاد کا روشن، اور جریدہ ہو نیاز اس کا یا ہو ضرب قلم اس کی، جریدہ ہو نیاز اس کا یا ہو ضرب قلم اس کی، مضامین ان میں ساری کے لیے انمول ہے درپن، جریدہ ہو نیاز اس کا یا ہو ضرب قلم اس کی، مضامین ان میں قاری کے لیے انمول ہے درپن، کتابیں دامن فن میں لیے جلوہ نما ہر سنی، کیونکہ وہ کا تعلق ریڈیو، ٹیلی ویژن اور پریس کلب اور دیگر وہ نظامت وغیرہ بھی کرتے ہیں، اینکرشپ میں مختلف پروگراموں میں کرتے ہیں، تعلیم یا دوسرے، تو اس لحاظ سے میں نے لکھا ہے کہ کتابیں دامن فن میں لیے جلوہ نما ہر سن، وہ ٹی وی ریڈیو ہو یا صحافت کا کوئی عمل، کتابیں دامن فن میں لیے جلوہ نما ہر سو، وہ ٹی وی ریڈیو ہو یا ثقافت کا کوئی آنگن، مجھے بھی آفرین اشفاق سے ایک گونا نسبت ہے، مختصر سی بات ہے کہ مجھے بھی آفرین اشفاق سے ایک گونا نسبت ہے، ہمارے گھر میں ہے ایک خلوص و پیار کا بندھن، مجھے بھی آفرین اشفاق سے ایک گونا نسبت ہے، ہمارے گھر میں ہے ایک خلوص و پیار کا بندھن، اور ادب کے آسمان پر نام ہے مثل قمر روشن، تجربات و حوادث کی جو بھٹی میں بنا کندن، بسر وہ کر رہا ہے اپنا اس انداز سے جیون، صحافت میں نہیں ہے کوئی بھی کردار سے بدھن۔ ہمارے درمیان ہمارے کالج شعبہ انگلش کے سابق ہیڈ جناب پروفیسر اعجاز احمد بٹ صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں مائک پہ تشریف لائیں، مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب خواجہ اعجاز احمد بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر ڈاکٹر اشفاق غوری صاحب، گجرات آرٹس کونسل کے عہدیداران اور جان کشمیر صاحب، ایک مختصر وقت میں اشفاق صاحب کے بارے میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے شخص، وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے شخصیت، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اشفاق نہاد ایک شخصیت ہیں، وہ شاعر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں۔ میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا اور وہ ہے ان کا بحیثیت صحافی۔ پہلے بات ہو چکی کہ انہوں نے اپنے استاد رشید نیاز کو، اس بات سے میرے بھی استاد تھے، وہ ان کو زندہ رکھا، اور شاید استاد کے ادب کی وجہ سے وہ بھی آج تک زندہ ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن جہاں تک اس پلیٹ فارم کا تعلق ہے، اس کالج کو میں نے بھی 30 سال زندگی کے دیے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اشفاق نیاز کا تعلق اس شعبہ سے، اس کالج شعبہ سے رہا ہے جس میں شمس العلماء میر حسن صاحب سے لے کر اسحاق باجوہ تک ایک پوری تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں استاد بھی ہیں اور اشفاق نیاز کا تعلق اس شعبہ سے رہا ہے، لہذا میں صرف چند باتیں اس شعبے کے حوالے سے نہیں بلکہ اشفاق نیاز کے حوالے سے کروں گا کہ اشفاق نیاز نے اس کتاب میں، اس کا نام ضرب قلم ہے، اس کے یہ کوئی تحقیقی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تنقیدی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ادبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تاثرات ہیں، اظہاریے ہیں
जैसे 50 साल तक जमील नादी जंग में अजहारियाँ पेश करते रहे, आजकल किशोर नहीं जंग में अजहारियाँ पेश करती हैं। ये एक्सप्रेशन होते हैं, अजहार ख्याल होता है। इस किताब के कई हिस्से हैं और गालिबन एक सबसे अहम हिस्सा तारीख़ सियालकोट है, जिसमें सारे कदीमा जितने भी सियालकोट के हैं, बाबे बेरी से लेके पूरन के खूह और शौला तेरह से जितने भी मैंने नाम पढ़े हैं, उससे सबसे अहम बात यह है कि सियालकोट की शख्सियात, छोटे शहरों का ये अलमिया होता है कि जो मुकामी लोग हैं गालिबन उन्हें अखबारात में वो जगह नहीं मिलती जितने मुस्तहिक हैं। अशफाक न्याज़ ने ये कमी पूरी कर दी है। इसमें हम शख्सियात भी हैं, उनके इंटरव्यू भी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसमें अशफाक न्याज़ का खलूस है। ये खलूस शायरी में भी है, गज़लों और नज़मों में भी है, हर चीज़ है। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं इस बात पे कभी करना चाहता हूँ, अशफाक न्याज़ को बहसीयत उस्ताद एक रुतबा मिला था, मिलना चाहिए। इसलिए ताबसुम एक शायर हैं, वो कह गए हैं कि फूल से खुशबू जुदा करते रहे, लोग दीवाने से क्या करते रहे, उससे मुड़कर भी न देखा एक नज़र, लाला को इल्तिजा करते रहे। शुक्रिया। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी गुजरांवाला डिवीजन के कमिश्नर मरे कॉलेज में तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद वो हमारे दरमियान इसी हॉल में तशरीफ़ फरमा होंगे। उनके आने से पहले मैं तलबा के लिए बिलखसूस ये बात ज़हन में रखें बच्चे के आप अपना एक अच्छा तासुर जो है ना वो आने वाले लोगों को दें। इंतहाई खामोशी के साथ मुकर्रिरीन की गुफ्तगू सुने और मरे कॉलेज की जो खूबसूरत रिवायात हैं, जब ये लोग यहाँ से जाएं तो ये बस ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ WhatsApp हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाबे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ साहब कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर तशरीफ़ फरमा है। हम मरे कॉलेज की तरफ से मेहमान गिरामी को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और हम आपको अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की मादरे इल्मी में तशरीफ़ लाने पर हम आपके अज़हर मशहूर। अजीज़ान तशरीफ़ मैंने तो होती और हरकत की आवाज़ भी होती, तो बहरहाल अब आपसे गुजारिश करता हूँ कि चंद कलिमात हैं वो अगर आप सुकून से समाअत कर लें तो आपका इंतहाई ममनून होगा। मैं ये कर रहा था कि हाफिज़ अशफाक न्याज़ साहब की जो हालिया तस्नीफ है ज़र्फ़े कलम, उस सिलसिले में कुछ तकारीज़ मैंने देखी। उन तकारीज़ में उन्हें हम तनकीद नहीं कह सकते,
तकरीर वो होती है जिसमें सिर्फ रोशन पहलू को लिया जाता है। वो तहरीर की मजबूरी सूरत हाल का अहाता नहीं हो पाता उसमें सिर्फ एक पहलू आता है कि जो उसमें खूबियाँ हैं उनको बयान किया जाए, और ये हमारी अहले मशरक़ की एक रवायत है। इसी तरह फंक्शन में भी जो लोग गुफ्तगू के लिए आते हैं तो आमतौर पर कोशिश होती है कि चुन चुन कर वो खूबियों का ही जिक्र किया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सारे सिलसिले में एक मनफी चीज़ भी आ जाती है। आप हैरान होंगे कि एक काम मुस्बत हो रहा है लेकिन उस पर एक मनफियत भी आ जाती है। वो मनफियत क्या है? वो भी अहले मशरिक़ का खासा है, मुबालिगा। मुबालिगा बहुत किया जाता है। एक फारसी शायर बादशाह से वजीफा लेने के लिए एक कसीदा लिखता है, जिसकी मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ तो तर्जुमा करके सुनाता हूँ। वो बादशाह की हैबत और जुर्रत और बहादुरी का जिक्र ऐसे करता है कि ऐ बादशाह सलामत, आप इतने ताकतवर हैं कि आपका दुश्मन अपने बाप की पुष्ट में जलकर खाक हो जाता है। इंसान जब दुनिया में आता है उससे पहले अपनी माँ के पेट में होता है, माँ के पेट में आने से पहले अपने बाप की पुष्ट में होता है। तो शायद वो मुबालगा करते हुए कहते हैं कि ऐ बादशाह, तेरी शान इतनी बुलंद है कि तेरा दुश्मन अपने बाप की पुष्ट में जलकर खाक हो चुका। ये मशरकियत है, हकायक से हमें दूर ले जाती है। तो खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, मेरी नाकामयाबी की कोई हद हो नहीं सकती, सदाकत छुप नहीं सकती, खुशामद हो नहीं सकती, क्योंकि जो मिजाज खल्लाक़ अज़ल ने बनाना था वो तो बन चुका, उसमें शौरी तौर पर तब्दीली नहीं कर सकते, अपना अपना मिजाज होता है। तो मुझे फितरत नवा पर पैर पैर मजबूर करती है, अभी महफिल में है शायद कोई बर्दाश्त ना बाकी। तो कुछ बातें ऐसी भी हो जानी चाहिए जो मुफीद साबित हो अगले लिखने वालों के लिए, अगले पढ़ने वालों के लिए। उनमें से एक ये है कि हाफिज साहब ने जब कलम पकड़ा, हाफिज इशफाक ने, वो उनके खेलने के दिन थे। टीनेजर तो गालिबन नहीं थे, लेकिन 20-22 के लगभग थे जब इन्होंने बाकायदा सहाबत शुरू की और लिखना शुरू किया। वो गफलत का ज़माना था। इस शख्स ने लगातार मेहनत की, ये मेहनत अपनी जगह काबिल कदर है। उसके नताइज कैसे बरामद हुए वो आपके सामने है। लेकिन जो तारीख होती है, इनकी शख्सियत का एक पहलू मुअर्रख का भी है। जो तारीख है उसके कुछ तकाजे होते हैं। लिखने वाला जब लिखता है, मुअर्रख के कलम से जब अल्फाज निकलते हैं वो फिर उसके नहीं रहते, वो तारीख का हिस्सा बनते हैं। बड़ी सख्त एहतियात की जरूरत होती है। किसी भी शख्स के बारे में मुअर्रख जब राय कायम करे तो वो हर किस्म के मुबालगे से, हर किस्म की असलियत से, हर किस्म की तरफदारी से अपने आप को अलग करके वो राय कायम करे। तो हम देखते हैं कि इस किताब में मैं बस शख्सियात का नाम नहीं लूँगा। उसकी वजह यह है कि 72 बरस गुजर चुके नाम लेते हुए। अब मैं तलवार को न्याम में रख चुका, अब मेरे आराम के दिन हैं। अब मैं मुखालिफिन की तादाद में इजाफा नहीं करना चाहूँगा। कई अस्माए ग्रामी ऐसे हैं उसमें कि जो जानने वाले हैं वो हैरान होते हैं पढ़ के उनके बारे में। मसलन मैं नाम लिए बगैर अर्ज करूँगा कि कुछ लोगों के नाम के साथ इस किताब में ये मैं समझता हूँ कि इशफाक नियाज़ की सादगी है, इखलास है। कुछ लोगों के नाम के साथ अल्लामा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। उनमें से एक अल्लामा साहब वो हैं कि मैं दावे से कहता हूँ कि उर्दू का एक सफ़ा मैं उन्हें देता हूँ, वो मुझे समझा दे। तो अब कोई शख्स अगर ये कहे कि अल्लामा इकबाल से लेके इस अल्लामा तक, ये मैं बैनिस्टूर एक बात कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल से लेके इस अल्लामा तक जितने भी गुजरे हैं, तो इसमें जो ये अल्लामा है ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन असल अल्लामा की रूह को खूब होगी। इससे जब मुवाजना भी किया जाए तरतीबवार तो उसमें भी एक सलीका लाजिम होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने इसी तरह एक सर्वे करवाया, आपको हैरत होगी, पूरे शहर में 650 अल्लामा पाए गए। 650 अल्लामा शहर एक बात है। मुझे यूँ लगा कि मैं ही एक जाहिल आदमी यहाँ रह गया हूँ। सारे अल्लामा
जबकि अल्लामा के मानी भी बहुत कम लोगों को आते होंगे जो अल्लामा कहलाते हैं। इसी तरह कुछ और का बात हैं, कुछ और चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैं अपनी एक कमज़ोरी की तरफ इशारा कर चुका, जब हिम्मत नहीं है कि जब स्टेज से उतरूँ तो 2-4 मरहले की में इजाफा कर चुका हूँ। बहरहाल कोई भी किताब हो उसमें एक मयार की तरफ ख्याल रखा जाता है, एक मवाद के मिकदार की तरफ ख्याल होता है। जहाँ तक मयार की बात है उसमें इख्तिलाफ होता है। हो सकता है कि आपके नज़दीक कोई किताब बहुत मयारी हो और मेरे नज़दीक को इतनी मयारी ना हो, लेकिन लिखने वाले की इस्तिकामत, लिखने वाले का इखलास वो अपनी जगह है। तो हाफिज़ इशफाक़ नियाज़ की अज़मत को मैं सलाम कहता हूँ कि इस कम उम्री में इन्होंने ऐसा इल्मी कारनामा अंजाम दिया है। उसका मयार जो भी है, जाहिर है कि हम उसे बैनुल-अक़वामी सतह पे तो मुतारफ़ नहीं करा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो बैनुल-अक़वामी मयार की हो, तो जैसे हमारे अदारे हैं उसी किस्म का हम पैदावार देंगे। तो इन हालात में, ऐसे माहौल में इशफाक़ नियाज़ का कलमकारी करना और अपने ख्यालात को खुद-ए-कलम करना, मैं समझता हूँ बड़ी बात है। अब एक गुजारिश, एक बहुत अहम गुजारिश करनी थी आपसे, वो ये, अगरचे उसका मौजू से तल्लुक़ नहीं है और मौजू से हटने के बाद ही ये महफ़िल ख़राब हुई, लोगों के सब्र का इम्तहान लिया गया। मैं आपके सब्र का ज़्यादा इम्तहान नहीं लूँगा, मुझे आपसे ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं बुरा आदमी हूँ, मौसम बहुत सख्त है, आप ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते। मैं खुद भी ज़्यादा टाइम ये आपको तंग नहीं करना चाहता, लेकिन एक मेरा फरीज़ा है, अखलाकी फ़र्ज़ भी है और कई एतबारात से मैं समझता हूँ मेरा दीनी फ़र्ज़ भी है। वो ये है कि सब लोगों ने इशफाक़ नियाज़ की बहुत तारीफ़ की है। मैं भी रत्तबुल लिसान हूँ इस सिलसिले में, मैं भी किसी से तारीफ़ करने में पीछे नहीं हूँ। लेकिन आपको मैं सियालकोट के एक इंतहाई मारूफ शायर जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन बेचारों के माली हालात आखिर दम तक वो मांगते ही रहे, कभी गवर्नमेंट से, कभी किसी से, कभी सनतकारों से, मुझे मकान चाहिए, मुझे फलां चाहिए, पता नहीं क्या कुछ चाहिए, और आखिर में वो ही मिला जो मिलता है, कब्र। उस शख्स की बात है, अल्लाह दिल के रहमत करे से, वो एक गज़ल सुनाई उन्होंने मुशायरे में। तो घर पहुँचे तो इत्तेफाक से घर में जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कमी थी। तो पूछा कि आज क्या पकाया है, तो मोहतरमा कहने लगी दिया क्या था। कहने लगे कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था क्योंकि मैं बहुत अच्छी गज़ल आज सुना के आया हूँ। उसने पंजाबी में कहा कि अवतरा दिया गज़ल पका के खानी है। जो ज़िंदगी के तकाज़े हैं, जो ज़िंदगी की तलखियाँ हैं, जो ज़िंदगी के ठोस हक़ाइक़ हैं, उनको भी तो सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ी तस्वीर लगी इशफाक़ नियाज़ की यहाँ। तमाम मुक़र्रिरीन इसकी तारीफ़ करेंगे, दादो तहसीन के डोंगे बरसाएंगे और उसके बाद क्या होगा, सारे घरों पर अब जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो अकेला भुगतेगा इशफाक़ नियाज़। पिछले बरस मैंने देखा, मेरा वो अब भी शागिर्दी है, मैं खिदमत करता हूँ अपने शागिर्दों की जब तक जिंदा हूँ। मुझे पता चला कि ये एक आरसी एक सिस्टम है सर्विस का, वो कोई ट्रेनिंग टीचिंग क्या जो भी है, जो भी उसका नाम है, उसके तहत हाफ़िज़ साहब यहाँ मरे कॉलेज में शोबे उर्दू में आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। अलमिया ये है कि अगले साल तक जाहिर है कि एक तजर्बाकार उस्ताद जब उनका तकर्रुर हुआ, तकर्रुरी तो गलत है ना, तकर्रुर, जब उनका तय्युम और तकर्रुर हुआ तो उस वक्त उनके पास तदरीसी तजर्बा नहीं था और अगले बरस 1 साल का तजर्बा भी उनके पास था। तो अगले बरस हमारा सिस्टम ऐसा है कि उन्हें ना रखा जा सका। तो मुझे कहा गया था कि स्टेज पर क्योंकि अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार भी होंगे और स्टेज पर वो हज़रात भी होंगे जो इशफाक़ नियाज़ को काम करते देख चुके हैं हमारे कॉलेज में। जावेद बिल्ला साहब, आप प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, आप मेरे तवील और लंबी सैर, बाज़ बात हम एक दिन में 35 किलोमीटर भी पैदल चलते रहे, बाहर निकल के सैर करते रहे। आप मेरे पुराने साथी हैं। मेरा वजन उतना ही इनका बढ़ चुका है क्योंकि ये छोड़ चुके हैं, मैं अब भी करता हूँ।
ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ پرنسپل ہیں اس ادارے کے، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، آپ انصاف سے بتائیں جو میں بات اب کرنے لگا ہوں کیا اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ حافظ اشفاق نیاز نے جو 8-10 مہینے یہاں پڑھایا ہے تمام اساتذہ سے بہتر ان کی کارکردگی رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اکثر کلاسیں نہیں ہوتی تھیں، حافظ اشفاق کی کلاس ہوتی تھی، تو اس شخص کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا اختیار کیا جائے۔ ماشاءاللہ مقتدر قوتیں یہاں تشریف فرما ہے اور صاحب اختیار حضرات موجود ہیں، پرنسپل صاحب عینی شاہد ہیں اس شخص کی کارکردگی سے۔ تو کیا 20 کروڑ کے اس ملک میں ایک پڑھا لکھا شخص جو علمی اور ادبی خدمات انجام دے رہا ہے اسے اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ اسے 2 وقت کی دال روٹی مل سکے۔ میں جانتا ہوں ان کی والدہ پچھلے برس یہ کچھ عرصہ پہلے جب بیمار ہوئی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس نوجوان نے کس طریقے سے علاج کرایا اس خاتون کا۔ تو مجھے یہ کہنے کا اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ شہر اقبال میں ایک شخص نے علم کی شمع روشن کی ہے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ جب ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے اس چیز کو کہ یہاں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کون سا نمبر آیا ہے دنیا میں خاص معاملے میں، پوری قوم کا ایک مزاج ہے، سب جانتے ہیں۔ تو جہاں بہت کچھ اصولوں سے ہٹ کے ہوتا ہے اور اصول سمجھا جاتا ہے، تو ایک بے اصولی یہ بھی صحیح، یہ شخص کام کرے گا انشاءاللہ، یہ میرے لفظوں کی لاج رکھے گا۔ کوئی ایسا خدا کا بندہ ہو، کوئی بندے خدا ہو جو کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلا دے کہ اس کے روزگار کا بندوبست ہو جائے۔ بڑے کالج سیالکوٹ شعبہ اور مہمانان گرامی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ بہرحال آج مجھے جس شخصیت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے ان کا نام ہے اشفاق نیاز۔ اشفاق نیاز صاحب سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی اس کا مجھے علم نہیں، لیکن اس بات کا مجھے ضرور علم ہے کہ یہ آخری ملاقات کسی موقع دے دیں گے۔ پروفیسر میں کہہ رہا ہوں اشفاق نیاز صاحب اتنے میٹھے، اتنے اچھے انسان ہیں کہ جب یہ گورنمنٹ مرے کالج میں بھی میرے استاد محترم پروفیسر فرما رہے تھے، مرے کالج میں آئے، شعبہ اردو انہوں نے جوائن کیا تو بلا شبہ سخت محنت کی، بہت دیر تک یہ پڑھاتے رہے اور پڑھاتے ہیں، اپنی گورنمنٹ مرے کالج سے کسی نہ کسی حوالے سے منسلک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اس ادارے کے ساتھ ان کا تعلق رہے۔ میں اکثر دکان نہیں دیکھتا بلکہ دکاندار دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا شخص ہے۔ یہی حال میرا اشفاق نیاز کی کتاب کے حوالے سے بھی ہے۔ اشفاق نیاز صاحب کی کتاب میں میری نہیں پڑھ سکا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اشفاق نیاز کے اندر جو نیاز مندی، جو محبت اور جو الفت پائی جا رہی ہے، یقیناً اس کتاب میں اس کا اظہار ہے۔ میں تاریخ کا طالب کر رہا ہوں اور خوش قسمتی سے اگر کسی مضمون میں میری فسکین آئی ہے تو وہ صرف اور صرف تاریخ۔
तारीख की हम बात सुनते हैं तो यूँ होता है कि एक हुक्मरान का दौर उस तारीख में बयान किया जाता है, उसमें तमाम खूबियाँ दिखाई देती हैं। जो ही अगला दौर शुरू होता है तो ये बताया जाता है कि इस हुक्मरान ने पुराने ज़माने की ये खराबियाँ दूर कर दी। तो हम हैरान होते हैं कि पिछले दौर में तो कुछ नहीं कहा गया था। बहरहाल जहाँ तक अशफाक नियाज़ साहब का ताल्लुक है, अशफाक नियाज़ साहब उस किस्म की तारीख लिख ही नहीं सकते, क्योंकि तारीख जो है वो शख्सियत का पोस्टमार्टम करती है, जबकि अशफाक नियाज़ साहब ऑपरेशन के आगे हैं। ये किसी शख्सियत का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते और ना इनके बस में है कि वो किसी शख्सियत का पोस्टमार्टम करें। ये मेरा दोस्त मोहब्बत से बात करता है, मोहब्बत ही लिखता है, मोहब्बत का भी जिक्र करता है, और उससे वो तवक्को करना कि वो किसी शख्सियत के बारे में उसका पोस्टमार्टम करके हमारे सामने रख देंगे, ये तो खैर तवक्को ही नहीं करनी चाहिए। और ना ये चीज़ें हमको अशफाक नियाज़ साहब की किताब में मिल सकती हैं। अलबत्ता अशफाक साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में शख्सियत पर इंटरव्यू वगैरह और बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं, और हमेशा ये शख्सियत हमें याद रहेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब भी ऐसी शख्सियत अगर इनके खिलाफ कोई फैसला हुआ कभी स्टाफ रूम में या प्रिंसिपल ऑफिस में, तो इस शख्सियत ने उसके बारे में भी कोई मस्बत पहलू निकाल लिया और ये कहा कि फैसला बहुत अच्छा है, हाँ मुझ में ही कोई कमी होगी, मेरे खिलाफ ज़रूर फैसला आया है लेकिन ये फैसला दुरुस्त है। ये ऐसा शख्स है, गिला नहीं करता, शिकवा नहीं करता, सवाए अपने किसी को गलत नहीं कहता, इतना अच्छा आदमी, इतना प्यारा आदमी। और इसको देखकर के ऐसा लगता है कि दस्ते हिम्मत से है वाला आदमी का मर्तबा, पस्त हिम्मत ये ना होए, पस्त कामत हो तो हो। अगर कद बेशक छोटा हो लेकिन हिम्मत अगर बड़ी है तो बहुत काम कर सकते हैं। इनकी न्यासमंदी, इनकी मोहब्बत हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को याद रहेगी। अल्लाह ताला इनका आमीन। मुकर्रमीन हज़रात से ये गुजारिश है कि चूँकि बिजली नहीं, वक्त काफ़ी हो चुका है, अपना इज़हार ख्याल फरमाते हुए ज़रा वक्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखें। हमारे अगले मुकर्रर हैं रेजिडेंट डायरेक्टर गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल जनाब डॉक्टर हलीम खान साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम अशफाक नियाज़ की किताब और उनकी शख्सियत के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ जनाब डॉक्टर हलीम खान साहब। आज इस किताब की लॉन्चिंग के सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे बर्पा किया है। उसकी 2-3 वजूहात की जा रही है। ये बुक, ये किताब जो जिसको ज़र्ब कलम का नाम दिया गया है, इसमें पूरी सियासत की सकाफत, अदब, लिटरेचर, सूफीज़्म, लोगों के रवैये, खेल और कल्चर के तमाम जुज़ियात के साथ और तमाम उन शख्सियात का तज़किरा जिन्होंने सियालकोट को वाक़ईतन सिंध से सियालकोट बनाया, वो इल्मी, अदबी, रूहानी शख्सियात का तज़किरा जो यकीनी तौर पर हमारी नौजवान नस्ल की पर्सनैलिटी बिल्डिंग में, उनकी एजुकेशन, नेशनल प्रोफिटेंसी में एक इंस्पायरिंग रोल अदा कर सकती है। इसे यहाँ मुनक़्क़िद किया कि ताकि आपको जानकारी हो, आप में ये शगफ और ये शौक़ पैदा हो कि आपने ज़र्ब कलम की तमाम जो
जो मज़ामीन हैं वो पढ़ने हैं और उसमें उन शख्सियात को ख़ास तौर पे पढ़ना है जिन्होंने यकीनी तौर पर सियालकोट को पाकिस्तान का एक इल्मी, अदबी, समाजी और रूहानी एक मंबा, एक रोशन मीनारा बनाया। मैं इन्हीं ख़ास के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और साथ ही में बहुत मशहूर कमिश्नर गुजरावाला, चेयरमैन गुजरावाला कोशिश का कि वो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बिल्ला साहब, जावेद अख्तर बिल्ला साहब जो कि प्रिंसिपल हैं हमारे इस कॉलेज के, उन्होंने हमेशा हमारे साथ कोलैबोरेशन की। कल्चर के दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं फाइन आर्ट के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से और परफॉर्मेंस आर्ट के हवाले से भी इवन उन्होंने हमेशा, जब भी हमने कहा कि हमने सियालकोट में प्रोग्राम करना है तो हमें उनकी जो हमेशा ही पॉजिटिव एक मैसेज मिला। मैं उनका बहुत शुक्रिया करके आज हमारा ये प्रोग्राम हमारे साथ हो सका। थैंक यू वेरी मच। आज के इस प्रोग्राम के प्रिंसिपल साहब और मेहमान खुसूसी से पहले आखिरी मुकर्रर जनाब जान कश्मीरी, पाकिस्तान के मारूफ शायर मोहम्मद मुल्तमिस हूँ, माइक पर तशरीफ लाएँ। मैं पहले भी मुकर्ररीन हज़रात से गुजारिश कर चुका हूँ कि मौसम और वक्त दोनों की नज़ाकत को मद्देनज़र रखें। सिर्फ एक सभा पढ़ूँगा, इससे ज़्यादा उन्वान है उस्ताद परस्ती का निशानी प्यार इश्फाक में। अकबर बादशाह के दरबार में तानसेन अपने फन का मुजाहरा कर चुके थे। बादशाह ने हुआ इसके पीछे बादशाह ने तानसेन से पूछा कि क्या दुनिया में कोई तुमसे बुलंद फनकार है? तो तानसेन ने बेसाता था कि मैं अपने उस्ताद का पौना हूँ। मीर मसलक किसी दरबार में अपने फन का जादू दिलाने के बाद घोड़ों पर इनामा लाते वापस आ रहे थे। लादे वापस आ रहे थे, रास्ते में तीनों मुश्किल हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का किसी के हाथ में जूता देखा। आपने तमाम इनामात के इवज में जूता उससे ले लिया और खून का मशर के लिए पेश कर क्या उस्ताद का विश्वास, क्या शरीरी की सोच, क्या सलूक की लाजवाब इंसान। इस तरह के और भी तकद्दुसनुमा वाक़यात तारीख़ की किताबों में अनमोल मोतियों की तरह लिखे पड़े हैं। इनमें उस्ताद की अजमत का इकरार, सच्चे दिल और रूह की गहराई से किया गया है। इसके बावजूद न जाने मुझे क्यों यहाँ अजमत का लफ्ज़ छोटा छोटा सा दिखाई देता है। शायद इसको अपनी कम मायगी का एहसास है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हज़रत तनवीर सत्तान नकवी का कौल है कि किसी को बड़ा तस्लीम करने वाला खुद कभी छोटा नहीं होता। बला आग में खड़े होकर निगाह से जो फलक पोश पहाड़ों की चोटियों की फरमाइश करते हैं, वो पहाड़ से कमतर बुलंद नहीं होते, बल्कि पहाड़ों की बुलंदियों को दूसरों पर याद करने का सबब बनते हैं। इस मुकाम पर अल्फाज गुम हो जाते हैं और अक़ीदत की जंजीरों में जकड़ी खामोशी इंसान को नादीदा ढालों में ले जाती है। इन सारी बातों के बावजूद किसी शहीद ने अपने उस्ताद के नाम को उस्ताद की वफ़ात के मौका पर अपने नाम का हिस्सा नहीं बनाया। ये बात अपने इश्फाक न्याज हो जाता है कि मखलूक ने अपने उस्ताद की न्याज से इंतहाई अक़ीदत का इजहार करते हुए 7 नवंबर 2009 को उनकी वफ़ात के दिन अपना नाम इश्फाक अहमद से इश्फाक न्याज कर दिया। शुक्रिया। जनाब इश्फाक न्याज साहब से वो तशरीफ लाएँ, मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करें और फिर उनके बाद प्रिंसिपल बने कॉलेज। इश्फाक न्याज साहब मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करने के लिए
नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़्ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़्ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न, मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद हलीम खान साहब रेजिडेंट डायरेक्टर गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल, और इंतहाई अदब के साथ ये कहूँगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट मरी कॉलेज सियालकोट जनाब जावेद अख्तर बिल्ला साहब और मेरे जनाब DCO सियालकोट जनाब डॉक्टर आसिफ बैद साहब और हाल में बैठे हुए तमाम असातिज़ा मेहमानान और तलबा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट मरी कॉलेज सियालकोट का कि ख़ास तौर पे जनाब जावेद अख्तर बिल्ला साहब का कि जिन्होंने, मैं उनका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता कि उन्होंने मुझे इस कॉलेज के अंदर अपने कौम पर खड़ा होने का मौका दिया। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं कभी नहीं ये सोचा था कि इस कॉलेज के अंदर जो है कभी मैं दाखिल हो सकता हूँ, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ मुझे कि आम आदमी बल्कि एक उस्ताद की हैसियत से यहाँ पे मौका दिया। और ये बात मेरे खानदान में भी, मेरे बच्चों में भी, और मैं ये बात कभी मैं फरामोश नहीं कर सकता, बल्कि मैं अपनी बात नहीं करता, सियालकोट में और बहुत से ऐसे असातिज़ा जो पहली बार जिन्होंने इस लाइन में कदम रखा, शोबा तदरीस के अंदर आए, जावेद बिल्ला साहब ने पूरी रूह के साथ जो है उन्हें वेलकम कहा। और मैं समझता हूँ ये मुझ पर उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी और एहसान है। जहाँ तक बात है किताब ज़रबे कलम की, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जहाँ तक सर प्रोफेसर तजम्मुल सलीमी साहब जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने जो कुछ फरमाया वो भी अपनी जगह, जनाब अब्दुल शकूर मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ फरमाया वो भी अपनी जगह। मैं समझता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ वो किसी सिले के लिए नहीं करता। मैं बहुत छोटा था जब मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ, उस वक्त मेरा पहला मजमून आज से 25 साल पहले रोज़नामा जंग में फ्रंट पेज पे छपा था। और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझे गले लगाया और साथ ये कहा कि मजमून मैंने भी भेजा था। प्रोफेसर शेख अब्दुल जब्बार साहब ने कहा बेटा मेरे सीधे लगो, क्योंकि मजमून मैंने भी इसी मौजूद में भेजा था। लेकिन हैरानी की बात यह है अभी तुम्हें 2 दिन हुए हैं कॉलेज आए हुए और तुम्हारा मजमून फ्रंट पेज पे छपा है। उस वक्त से लेके आज तक ये सफ़र जारी है और ये किताब आपके सामने इसका अमली सबूत है। लेकिन मैं एक बात नहीं कहूँगा, इसमें ये बात जरूर करना चाहूँगा कि आज अगर मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे उस्ताद की मेहरबानी है जिनका नाम रशीद नियाज है। मुझे मेरी माँ की भी दुआ है, मुझे मेरे उस्ताद की भी दुआ है। और जिस शख्स को माँ और उस्ताद की दुआ हो जाए वो कभी नाकाम नहीं होता। इससे बालातर मैं जब तारीख़ सियालकोट जब मैंने इसका सफ़र शुरू किया तो आप हैरान होंगे, मैंने 19 साल एक ही काम में लगा दिए। लेकिन आज ये भी एक हकीकत है कि आज पूरे सियालकोट के अंदर, पूरी निसफ सदी के अंदर अगर कोई किताब MPhil और PhD के हवाले के लिए भी रेफरेंस इस्तेमाल होते हैं तो इसी तारीख़ सियालकोट से इस्तेमाल होते हैं। मैं किसी पर एहसान करने के लिए काम नहीं किया था, बल्कि एक सियालकोटी होने के नाते, एक तालिब इल्म होने के नाते मैं आज भी एक तालिब इल्म हूँ, पहले भी तालिब इल्म था और मरते दम तक तालिब इल्म ही रहना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। क्योंकि जो लोग अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। मैंने अपने उस्ताद के जो है बीमारी में उनके पाँव रूई के साथ साथ साफ करता रहा हूँ। मैं समझता हूँ शायद वही मेरे लिए एजाज़ की बात बनी कि आज पिछले 25 साल से मेरा कदम रुका नहीं बल्कि मुसलसल चल रहा है। और तमाम कौमी अखबारात में
شکور مرزا صاحب دعا ہے کہ پچھلے 25 سال میں کوئی ایسا بڑا قومی اخبار نہیں ہے جس میں میرے فرنٹ اور بیک پر مضامین نہیں چھپے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اساتذہ کے قدموں بیٹھنے کی وجہ سے ہے. آپ لوگ بھی طالب علم ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ استاد کا احترام کریں گے تو یقین کریں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ آپ بھی استاد کا جو ہے احترام کریں. علامہ اقبال اور ایک اچھے استاد کی حیثیت سے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے استاد اور شاگرد اسی طرح جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے جس طرح حضرت اقبال جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. میں آخر پہ اپنے تمام دوستوں کا, جناب شکور مرزا صاحب کا جو یہاں پہ آئے, پروفیسر تجمل سلیمی صاحب کا, میرے ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چیمہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, جناب رشید قمر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, جناب صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اگر کوئی اس میں خامیاں ہیں تو اس کو دور کیا جائے اور انشاءاللہ میں کروں گا. بہت یہ پسند میرے کالج فقر پاکستان حضرت علامہ اقبال کے استاد گرامی شمس العلماء مولوی سید میر حسن کے نام سے موسوم ہے, میر حسن ہال. مرے کالج عظیم روایات کا حامل ادارہ تھا, مرے کالج عظیم روایات کا حامل ادارہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مرے کالج عظیم روایات کا حامل ادارہ رہے گا. جہاں بہت سے دوسرے عوامل اس بات کی وجہ بنے ہیں, ایک کلیدی حیثیت جس شخصیت کی ہے وہ ہے مرے کالج کے ہر دل عزیز پرنسپل جناب جاوید اختر بلّہ صاحب. آپ اپنی تعارف ہوا بہار کی ہے, بلاد بھی جناب پروفیسر جاوید اختر بلّہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز گیسٹ آف آنر سر ایکسیلنسی کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف صاحب اور ڈی سی او سیالکوٹ ڈاکٹر آصف طاہر صاحب, معزز مہمانان گرامی, معزز رفقائے کار اور بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس, عرض یہ ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک مارشل علاقے سے تعلق رکھنے والے علیم مرتبہ اور بہت ذہین اور کمانڈ رکھنے والے تقریب میں بہت اچھے بہترین اگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف صاحب ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم انہیں 126 سالہ گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ کہ مرے کالج سیالکوٹ 1889 میں قائم ہوا اور وہ اپنی 126ویں بہار دیکھ رہا ہے, اور کتاب کی رونمائی جیسے اہم امپورٹنٹ ایونٹ ہیں وہ یہاں ہوتے رہتے ہیں. مرے کالج کے اندر باقاعدہ اسپرنگ فیسٹیول کروایا گیا جو کہ ڈسٹرکٹ کا ایونٹ ہے. چیف منسٹر اکثر آتے جاتے رہتے ہیں ادھر, وہ لیپ ٹاپس ڈسٹرکٹ لیول کی تقسیم ہو, یوتھ فیسٹیولس کی اناگوریشنز ہوں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یوتھ فیسٹیولس کے انعامات دینے کی تقریب ہو, سب ادھر ہی ہوتی ہیں. اور مرے کالج جو ہے گیمز کے لیول پہ, ڈبیٹس کے لیول میں, تمام ڈسٹرکٹ لیول میں ہوسٹ ہوتا ہے. ابھی 15 تاریخ کو انٹر بورڈ جو کمپٹیشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان لیول کے, والی بال چیمپئن شپ, اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. منشا بھائی صاحب اس کا افتتاح کریں گے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرے کالج نہ صرف کہ تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز ہے بلکہ ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے اور سینٹر فار ایکسیلنس ہے. مرے کالج جو کہ صرف 500 اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا تھا, آج اس کی تعداد 5,600 سے اوپر. جہاں تک بات ہے شواق نیاز صاحب کی, انہوں نے ایک نصف صدی کی تاریخ لکھ کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہسٹوریوگرافی جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ سب ہستی سے مٹ جاتی ہیں, اور انہوں نے
علامہ اقبال جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاریخ کو محفوظ کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے. ان کی تاریخ سے ریفرنسز لیے جاتے ہیں ایم فل میں PhD کے لیے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ کتاب لکھی طریقے سے آپ کو، اب پھر انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے. تو ان کی کتاب جو ہے وہ اعلیٰ ریفرنسز میں استعمال کی جاتی ہے، اور امریکہ کی جو سینٹرل لائبریری ہے وہاں بھی اس کی کاپیاں موجود ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کمرشل اس دور میں جب کہ نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کتاب لکھنے کے لیے ٹائم نکالنا ایک دل گردے کا کام ہے. کتاب لکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب انسان پیسے کی دوڑ میں بڑی تیزی سے بھاگتا جا رہا ہے، اس کے پاس اپنے آپ کو سنبھالنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہے، اس اسنا میں کتاب کا لکھنا صحرا میں دودھ کی مانند ہے. ہم انہیں اس بات پر اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کی خدمات کے سلسلے میں جب بھی ہمارے پاس کوئی ٹیچر ٹرانسفر ہوا، یعنی کہ ہوتا ہے ایسے اساتذہ کبھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، کوئی جگہ بنتی ہے تو ہم ان کو فوراً رکھ لیتے ہیں. یہ مرے کالج ہی ہے جس نے ان کو رکھا، اور اب بھی اگر کوئی ٹیچر ٹرانسفر ہوگا تو انشاءاللہ ہم فوری طور پر ان کو رکھیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی چھوٹے موٹے لاز بائی پاس بھی کرنے پڑے تو ہم کریں گے، ایسی بات نہیں. کالج میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنس خود کر سکتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرے کالج پر ایک تنظیم کا قبضہ تھا. مرے کالج ایک مقبوضہ کالج تھا. جب ہائی کورٹ میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس گئے جن کا تعلق ATI سے تھا، جج صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس کالج سے ہے؟ میں نے کہا میں مقبوضہ کالج کا پرنسپل ہوں، پہلے آپ اس کو آزاد کرائیں پھر آپ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں. تو انہوں نے سپریم کورٹ کا حوالہ دے کے فیصلہ دیا. اس سپریم کورٹ کے حوالے میں یہ لکھا ہوا ہے جو کہ سننے کے قابل ہے کہ تعلیمی ادارے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، اور عدالت جو ہے ان میں مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اساتذہ ہی ہیں جس سے عدالت نے فیصلہ کرنے کا فن سیکھا ہے، ان کے فیصلے کو کینسل نہیں کر سکتے. جانتے ہیں ادھر شہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کالج کی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے. اس پر زور دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک دو ایشوز کالج کے ڈسکس کروں گا معزز مہمان جو ہیں ان کے لیے. کہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ 500 اسٹوڈنٹس کے لیے کالج بنا تھا، اس حال میں 250 اسٹوڈنٹ بیٹھ سکتا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں جب وہ ہم کہاں بیٹھائیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی ہمارا اوپر ایگزام ہو رہا تھا 1500 اسٹوڈنٹس کا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ کی شدید قلت ہے. گورنمنٹ نے مرے کالج میں، میل کالجز میں پنجاب کے سب سے زیادہ BS پروگرام چلائے ہیں، جو کہ BS پروگرام ایک 4 سالہ پروگرام ہوتا ہے جس میں 14 سبجیکٹس میں گورنمنٹ نے اس کی منظوری دی. لیکن یہ دیکھے بغیر ادھر کمرے ہیں کہ نہیں، جگہ ہے کہ نہیں ہے، ہم شفٹوں میں کام چلا رہے ہیں. ہمارے پاس رومز کی شدید کمی ہے. اگر 4 سال تک 14 سبجیکٹ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 ایک وقت میں 4 کلاسیں جو ہیں وہ 14 موجود ہیں. اس طرح ہمیں 56 کمروں کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ نے ہمیں صرف 8 کمرے دیے ہیں. ہمیں 45 کمروں کے ایک بلاک کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے رکھ سکیں. اساتذہ نے اپنے کمرے خالی کر دیے ہیں، ہاسٹل کو توڑ دیا ہے، اس کو کلاس روم میں تبدیل کر دیا ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی سجیشن دیتے ہیں کہ بعض رہائشوں کو بھی کلاس روم میں تبدیل کر دیا جائے. تو یہ کنڈیشن ہے ہماری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپورٹنٹ کالج ہے، لیکن اس میں بلاکس کی تعمیر بھی ہونی چاہیے. پھر جب اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو باتھ رومس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں گرانٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جو میں اسپیشل ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آج سے 26 سال پہلے اس وقت کے چیف منسٹر معزز و محترم میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے. ان کی تصویر میرے کمرے میں لگی ہوئی ہے، اسٹاف کے ساتھ انہوں نے تصویر کھنچوائی اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو 7
वेटरनरी हॉस्पिटल है, ये आपको दे दिया जाएगा। जब वो चले गए तो उसका थोड़ा सा हिस्सा दिया गया, वो बाकी हिस्सा जो है वो नहीं दिया गया मेरे कॉलेज को। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इसको दोबारा दोहराएंगे बात को कि वो हमें दिया जाए। मैंने उनसे बात की है वेटरनरी हॉस्पिटल वालों से, उन्होंने कहा जी हमारा एक वेटरनरी सेंटर है जो ऑलरेडी ये जो जैसे लाहौर से हम एंटर करते हैं तो बुर्जी बलियाँ जो है वो वहाँ पर वाक़ है 112 के पास। तो ये है कि अगर वो जगह दे दी जाए तो उसका फ़ायदा ये होगा कम से कम कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हमारी मोटरसाइकिलें, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो कॉलेज के अंदर ही पार्क होंगी, बाहर रश लग जाता है, कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई मामला ख़राब हो सकता है। सिक्योरिटी नंबर 1 है और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए हमें उसमें से आप पूरी जगह देना चाहें हम खुश हैं, आप आधी देना चाहें ये आप पर है, हम इस पर कोई जिद नहीं करते, लेकिन जगह हमें चाहिए। हम ये करना चाहते हैं 1889 में यूरोप के अंदर जो कॉलेजेस हमारे कॉलेज के साथ कायम हुए वो एक एजुकेशनल सिटीज हैं। एक न्यू कैंपस की मिसाल आप ले लें, वही काफ़ी है। जैसे वो मेगा एजुकेशनल सिटीज हैं यूरोप के अंदर, और मरे कॉलेज 13 एकड़ का कॉलेज है और इसमें 1 एकड़ का भी इजाफा नहीं किया गया। और जबकि 700 एकड़ लैंड जो है वो तलीमी मकासद के लिए डीसी साहब इस बात को जानते हैं कि वो किधर पड़ी हुई है। और एक लैंड तो इस तरह पड़ी हुई है, ये जो अहमदाबाद रोड है 200 एकड़ लैंड, और 500 एकड़ लैंड जो है वो स्वीडिश यूनिवर्सिटी के लिए रखी गई थी जो इंडिया उठा के लेती है। बात करने का मकसद ये है अगर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को 300 एकड़ लैंड काला शाह काको इंटरचेंज के ऊपर दी जा सकती है, और नजम सेठी जब चीफ मिनिस्टर थे, इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है, तो मरे कॉलेज में क्या कमी है, उसको क्यों नहीं लैंड दी जा सकती। दूसरी बात यह है कि मरे कॉलेज एक आम कॉलेज नहीं है। जिंदगी में 2 ही तरह की चीजें होती हैं अगर सरसरी नजर देखा जाए, एक खास लोग होते हैं, एक आम लोग होते हैं। एक खास कॉलेज होते हैं, एक आम कॉलेज होता है। खास लोग जो होते हैं वो हुक्मरान होते हैं, आम लोग रियाया होते हैं। खास लोग जो होते हैं वो ऑफिसर होते हैं, आम लोग मातहत होते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं हमारे सामने बैठा हुआ कोई स्टूडेंट जो है वो आम नहीं है। जो आम है वो हमें से नहीं है, वो मरे कॉलेज का तालिब इल्म में नहीं है। ये जो हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो डिपार्टमेंट की हेड है, चीफ है। अभी चंद दिन पहले इधर ख्वाजा शमाइल साहब जो थे चंद माह हुए वो आए थे, और उनके साथ मियां आसिफ साहब जो एडिशनल आईजी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी आए थे। और उन्होंने इधर आके बाकायदा उस्तादों को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उन्हें सलूट किया। बात यह है कि मरे कॉलेज ने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए ही काम नहीं किया, सवरे पाकिस्तान के लिए काम ही नहीं किया। मरे कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं। इसको फ्लोरिश होना चाहिए, इसको तरक्की करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मरे कॉलेज एक किस्मती लैंड है, जिसने यहाँ का पानी पी लिया है उसने मुल्कों की तकदीर को 20-20 साल पहले उसकी पेश में कर दी है। जब अलामा हमारे स्टूडेंट थे उनकी स्टूडेंटशिप की तस्वीर हमने बाहर लगाई हुई है, उन्होंने पूछे रखी हुई है अलामा साहब ने, पहलवान लगते हैं शक्ल से, वो अभी बाहर लगी हुई है, आप देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। तो बात यह है कि इस जगह से जाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो ऑफिसर होते हैं, और मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये पीएन और नायब कासिद नहीं बनेंगे, ये अफसर बनेंगे। हम अभी इनको ऑफिसर का प्रोटोकॉल देते हैं। हमारी मिसाल एक ऐसी बात ही है जो आप गरीब औरत की जो अपने बेटे को जज कहती है कि ये जज बनेगा, और उसी तरह ही हम अपने स्टूडेंट को जब मिलते हैं उसे ऑफिसर का प्रोटोकॉल देते हैं, इसलिए कि कल भी तो देना ही है, आज ही क्यों ना देने हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आखिर में एक बात हम करना चाहते थे। इधर सीएसपी लोग आए नीफा से,
शहर का मुतालिया करने के लिए। उन्होंने शहर के बारे में बड़ी बातें पूछी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि प्रिंसिपल साहब आप ये बताएं कि जब मिशनरी अगर होते थे तो कॉलेज बहुत बेहतरीन था, तो अब गवर्नमेंट के पास ये कॉलेज आ गया है तो इसका म्यार गिर गया है, आप इसकी वजह बताएं, हल बताएं। मैंने कहा आपने तो खुद सवाल का जवाब दे दिया, जब मिशनरी थे तो मिशन था, जब मिशनरी चले गए मिशन अपने साथ ले। हमने उनको कहा कि आप हमें 10 बंदे जो हैं मिशनरी दें, हम इसको वर्ल्ड का बेहतरीन कॉलेज बनाएंगे। बात यह है कि जब तक पाकिस्तानी कौम में मिशनरी स्पिरिट पैदा नहीं होती, अपनी जिंदगियों को बदल करने वाली स्पिरिट पैदा नहीं होती, उस वक्त तक हम कौमों की तरक्की में नंबर 1 मकाम हासिल नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगियों को वक़्फ़ करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूरोप के 100-100 200 लोगों ने जंगल में जाकर सांप के लिए अपनी जिंदगियां वक़्फ़ की हुई हैं, रीछों के साथ शेरों के साथ रह रहे हैं, वो उन्होंने दुनिया में छोड़ दिया है, वो वहां से राज हासिल कर रहे हैं और उन राजों को इस्तेमाल करके वो अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेडार जो है ये चमगादड़ से इजाद हुआ था, अगर चमगादड़ के फलसफे का पता नहीं चलता तो रेडार इजाद ही नहीं होना था। वो इंसानियत से वो कायनात के राजों को ले रही हैं और उनको टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिशनरी जज्बे को फरोग करते हुए हमें वक्ती तौर पर पहले अपने आप को वॉलंटियर करना है, उसके बाद अपनी जिंदगी को वक़्फ़ करना है। बिकॉज वी आर बॉर्न टू कमांड, वी आर टू कमांड, हम पहले कमांड के लिए हुए हैं। हमारे अंदर कोई चीफ कैबिनेट को देखने वाला, कोई सख्ती नौकरी करने वाला नहीं। और इस मकसद के लिए हम ये जरूर, हमने हमारे तो बहुत से मसाइल हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता कि इतने मसले हैं, ये है वो है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि चीफ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया है उस पर अमल दरामद कराया जाए और ये जो जगह है इससे वेटनरी हॉस्पिटल को शिफ्ट करके जो सेंट्रल हॉस्पिटल है बुर्जी बलिया में, वहां पे उसको शिफ्ट किया जाए। एक बंदा उधर बैठा हुआ है डिस्पेंसर टाइप, वो मेरे पास आता रहता है, वो बस उधर है या वैसे खाली जगह पड़ी हुई है, वो वेस्ट हो रही है और इधर इंसान जो है वो रुल रहे हैं। बात करने का मकसद ये है हमें वो जगह चाहिए, हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है नेक्स्ट हमारी जो कॉन्वोकेशन होगी उसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, क्योंकि वो मरे कॉलेज पहले भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे। और चीफ मिनिस्टर जो है वो मरे कॉलेज से एक खास सूबे से मोहब्बत रखते हैं। आप इसकी वजूहात जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। बात यह है कि जब भी वो सेंट्रल फंक्शन होता है वो मरे कॉलेज में तशरीफ ला के फंक्शन को करते हैं। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हमने एक ही फरमाइश की है जगह की, और अगर थोड़े से पैसे हो तो बाथरूम्स को बना दिया जाए या एक हमें हाल बना के दिया जाए। आपने हाल का बेहाली देख ली है कि इसकी बेहाली क्या है। वैसे ये देखने को तो खूबसूरत हाल है, लेकिन ये हमारे 6000 स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी नहीं करता। बात यह है कि मरे कॉलेज एक ऐसी शमा है जो जलती रहेगी, पाकिस्तान को संवारती रहेगी, पाकिस्तान को मजबूत करती रहेगी और इधर से उठने वाले दीवाने पाकिस्तान की शमा को रोशन रखेंगे। और आखिर में कैप्टन साहब से और अपने स्टूडेंट साहब से एक शेर, वही जवान है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, जर्ब है कारी। आप लोगों भरपूर तालियों की गूंज में मैं मुल्तमिस हूँ आज की तकरीब के मेहमानी खुसूसी कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन मोहतरम कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ साहब से वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मेहमान मुअज़्ज़म जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ साहब। जनाब प्रिंसिपल साहब, DCO सियालकोट अशफाक नियाज़ साहब, आर्ट्स काउंसिल के हमारे डायरेक्टर डॉक्टर हलीम साहब, हमारे कॉलेज के
तमाम तलबा, असातिज़ा, फैकल्टी, तमाम दानिशवर अहले कलम हज़रात जो आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आज की ये तकरीब बुनियादी तौर पे अशफाक नियाज़ साहब की तस्नीफ़ ज़र्ब कलम की रूनमाई के हवाले से है, जिसमें तस्नीफ़ के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, कॉलेज के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, समाज और तमद्दुन के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू हुई। मैं इसको तकरीब काफ़ी तवील हो गई है, बिल्कुल मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। अशफाक नियाज़ साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इस दौर में जहाँ अदब के लिए और लिखने पढ़ने के लिए अब इतना साजगार माहौल नहीं रहा, उन्होंने आज भी ये लिखने पढ़ने का शगफ जारी रखा हुआ है और किताब लिख रहे हैं। बहरहाल अदब का ताल्लुक इंसान के जहन में जो तख्लीकी जरासीम हैं उनसे होता है। वो मुआशरे में इसकी ज़रूरत से मावरा होता है, वो पजीराई से मावरा होता है, वो इसकी मुआशी ज़रूरत और रेलेवेंस से भी मावरा होता है। अदब का ताल्लुक खालिसतन अदीब की अपनी उस ख्वाहिश और अदीब की तख्लीकी जौहर से होता है। अगर तख्लीकी जौहर किसी अदीब के अंदर होगा, किसी समाज और मुआशरे के अंदर होगा, तो उसका इजहार ज़रूर होगा, चाहे उसके मुआशरे में समाज में पजीराई हो या ना हो। लेकिन बहरहाल जब अदब तख्लीक होता है, उसका इजहार होता है और वो समाज में सामने आता है, तो वो अपने असरात ज़रूर छोड़ता है, वो मुआशरे को ज़रूर संवारता है, मुआशरे के खदोखाल बनाता है, उसकी समत का तयन करता है। हमारे यहाँ आर्ट्स काउंसिल एक ऐसा अदारा है जो हुकूमत के अदारों में इस अदारे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो तहजीब व सकाफत की नशो नुमा करे, वो तमाम फ़नून लतीफ़ा की जो जिस भी शक्ल में जहाँ भी मौजूद हैं उनकी पजीराई करे, उनको ये मौका दे कि वो लोगों तक पहुँचें, अदीब को ये मौका दे कि उसको ये मौका फराहम हो कि वो अपनी तख्लीक को लोगों तक पहुँचाए। उसके लिए आर्ट्स काउंसिल होती हैं, उसके लिए नुमाइशें होती हैं, उसके लिए इसी तरह की तकरीबें रूनमाई होती है। आपका कॉलेज बिलाशुबा एक अजीम दरसगाह है जिसकी बड़ी लंबी तारीख है और अपनी इस तारीख में के सफ़र में इसने अपने आप को मनवाया है। आज आपके दरमियान यहाँ इस तकरीब करने का मकसद भी ये है कि जहाँ इस कॉलेज की तहजीबी और सकाफती सरगर्मियाँ ज़िंदा रहें, वहाँ आपके अंदर जो इसके तलबा हैं उनके अंदर भी ये ज़ौक़ और शौक़ परवान चढ़ता रहे, जिसकी अब सरगर्मियों की शदीद कमी हो गई। आप अमूमी तौर पर दरसगाहों में देखेंगे तो इस तरह की सरगर्मियों की बहुत कमी हो गई। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि तकरीबी रूनमाई कभी ना कभी ऐसी दरसगाहों में मुनक़िद करते रहें जहाँ उन दरसगाहों के तलबा का भी और असातिज़ा का भी और उससे मुताल्लिक़ तमाम लोगों का रिश्ता अदब से, तकलीफ से, सकाफ़त से और तहज़ीब से कायम है। और हो सकता है और मुझे यकीन है कि हमारे ये तलबा जो यहाँ बैठे हैं इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो अपने अंदर तख्लीक का ये बेपायां जज्बा रखते हैं, ये उनके जहनों में कहीं ना कहीं मौजूद होगा और ये वक्त के साथ निखरेगा, उभरेगा, नशोनुमा पाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इस तरह की तकारीब मुनाकिब करते रहें। अशफाक नियाज़ साहब का मैं मशहूर हूँ जिन्होंने ये किताब लिखी, इतनी मेहनत की, अपना वक्त दिया, इसको सर्च किया, इस पर इतनी मेहनत की। जो हमसे हो सकेगा
آپ کی اس کتاب کی پذیرائی کے لیے بھی کریں گے۔ ڈی صاحب سے میری اب جہاں بیٹھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہاں دیکھ لیں ہمارے پاس جتنی بھی لائبریریز ہیں ان کے لیے جس قدر کی ضرورت ہو اس کتاب کو وہ خرید کے وہاں رکھوائیں، اس سے نہ صرف ان کی پذیرائی ہوگی، اس سے جہاں لکھنے والے کی پذیرائی ہوگی وہاں بہت سے لوگوں کو اس کو پڑھنے کا بھی موقع ملے گا اور ادب کی نشو و نما بھی ہوگی۔ مرے کالج کے جو مسائل بیان کیے پرنسپل صاحب نے، میں اور ڈی سی او صاحب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ان تمام معاملات پہ گفت و شنید کر کے، اور اگر سیکرٹری صاحب ایجوکیشن کو بھی اس میں شامل کرنا پڑا تو ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ کے ہال کے مسائل، جنہوں نے زمین کے مسائل بتائے ہیں، ویٹنری ہاسپٹل کے ساتھ جو آپ کا پرانا سلسلہ چل رہا ہے اس کو ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے اس کالج کو جو اب بھی بہت خوبصورت درسگاہ ہے بہتر ماحول مہیا کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ایک ایسا ماحول مہیا کیا جائے اور اپنا حصہ اس میں ڈالا جائے کہ جہاں اس کی صدی پرانی تاریخ ہے یہ آگے کئی صدیوں تک بھی چل رہی ہے اور قائم رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں بے انتہا مرے کالج تشریف لانے پہ ہم مرے کالج کی طرف سے ایک سوینئر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب اشفاق نیاز صاحب سے، جناب پرنسپل مرے کالج سے اور جناب ڈی سی او سیالکوٹ سے تشریف لائیں اور آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ عبدالشکور مرزا کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ممتاز صحافی اور مورخ اشفاق نیاز کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ کمشنر گجرانوالہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈی سی او سیالکوٹ ڈاکٹر آصف طفیل، ڈائریکٹر گجرانوالہ آرٹس کونسل ڈاکٹر حلیم خان اور سینئر صحافی عبدالشکور مرزا سمیت دیگر نے خطاب کیا اور اشفاق نیاز کی کتاب ضرب قلم کو سیالکوٹ کا اثاثہ قرار دیا۔ مہمان خصوصی محمد آصف نے کہا کہ ادب و ثقافت کے فروغ میں گجرانوالہ آرٹس کونسل کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈز دی گئیں۔